Hello students, welcome to Mathematics Study channel. In the last class, we have discussed about inverse trigonometric function and we have already solved so many problems in the chapter. So today, we are going to solve some important question of the chapter. So let's start. The first question is, if cos inverse of x plus cos inverse of y equal to theta, then prove that x square minus 2xy cos theta plus y square equal to sin square theta. The first question is, if cos inverse of x plus cos inverse of y equal to theta, it is given, okay, then prove that আমি প্রমাণ কৰিব লাগিব কি x square minus 2xy cos theta x square minus 2xy cos theta plus y square equal to sin square theta. Let's try to solve this proof. তো আমি প্রুফটো কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে আমাক যেটো ইটো দি আছে what is given. So right here, since cos inverse of x plus cos inverse of y equal to theta, it is given here. So আমি এটা ফর্মুলা জানো cos inverse of x plus cos inverse of y, এই ফর্মুলাটো আমি জানো, তো এই ফর্মুলাটো আমি ব্রেক কৰিব লাগিব। তো cos inverse of x plus cos inverse of y ফর্মুলাটো হ'ল cos inverse, this implies cos inverse, আমি ব্র্যাকেট ইউজ কৰিম, ফর্মুলাটো আছিল cos inverse xy minus square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square, তো আমি কি কৰিছো জাস্ট cos inverse of x plus cos inverse of y যেটো ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটো কি কৰিছো ব্রেক কৰি দিছো। তো ফর্মুলাটো ব্রেক কৰিলে কি পাইছো cos inverse of xy minus square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square equal to আমাৰ যি আছে আমি তাকে লিখিম, equal to কি আছে আমাৰ থিটা। So this implies that xy minus square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square, okay, so this is equal to, we can write cos theta, যেটো ইয়াত cos inverse আছে, তো এটো যদি এটো সাইডত লৈ যাও কি হৈ যাব cos theta হৈ যাব। তো আমি এখিনি পালো, ওকে। তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি আৰু অলপ মডিফাই কৰো তেতিয়াহলে আমি এটো লিখিব পাৰিম xy cos theta টো যদি এটো সাইডত লৈ আহো তেতিয়াহলে হ'ব cos theta, this is equal to, যেটো ইয়াত মাইনাস আছে তো সাইড চেঞ্জ কৰিলে কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব, square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square, আমি এটো কৈছো। Now squaring both sides, if we squaring both sides, then what we get here? Now squaring both sides, আমি squaring কৰিম both side of, তেতিয়ালে ইয়াত হ'ব আমাৰ xy minus cos of theta whole square, this is equal to square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square whole square, এইটো, ওকে। তো আমি যদি ইয়াত ফর্মুলা ব্রেক কৰো, this is a minus b whole square formula, তো a minus b whole square formula ব্রেক কৰিলে this one হ'ব xy whole square minus 2a whole xy, b আমাৰ কিমান আছে cos theta, তো cos of theta plus কি হৈ যাব আমাৰ this one, this is cos square theta, this is equal to, তো ইয়াক যদি আমি স্কয়ার কৰো কি হ'ব আমাৰ 1 minus হ'ব ইয়াত x square whole into 1 minus y square হৈ যাব, এইটো আমি পাইছো, ওকে। তো this is a very simple type of problem. So this implies that ইয়াৰ পৰা আমি যদি কি কৰো ইয়াক যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও, then this is x square y square minus 2xy cos of theta plus cos square of যদি আমি ব্রেক কৰো তেতিয়াহলে cos square লিখিছো এতিয়া বাৰু cos square theta, this is equal to, মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইয়াত আমাৰ কিমান হ'ব 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইয়াত হ'ব 1 minus কি হ'ব y square, okay,
ইয়াৰ যদি মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰোঁ দিছ ইজ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ আৰু মাইনাছ মাইনাছ কি যাব প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই স্কোৱাৰ হৈ যাব so if we calculating this then what we get this x square and x square যেহেতু এটো প্লাছত আছে প্লাছত so this one cancel out okay this cancel out hey x square to আমি এপিনে মাইনাছত আছে তো সাইড সাইড চলে প্লাস হৈ যাব x square minus 2xy cos of theta plus তো cos square যদি আমি ফর্মুলা ব্রেক করে আমি লিখিব পাৰো 1 minus sin square theta equal to cos square তো 1 minus sin square theta in cos square theta we can write 1 minus sin square theta this is equal to ইয়াত কিমান আছে আমাৰ যেহেতু আমি কি কৰিছো this one cancel গল আৰু ইয়াত minus y square আছে তো ইয়াত থাকিব 1 minus y square এইখিনি আছে তো this implies that এতিয়া যদি আমি চাও ক্যালকুলেশন কৰো তেতিয়া x square minus cube 2xy cos of theta আমি পাই গলো কি cos theta তাৰ পিছত y square টো আমি এপিনে লৈ আহিম প্লাস y square যদি লিখি দিও তেতিয়া হলে কি থাকিব আমাৰ ইয়াত a12 প্লাস this one minus কি হৈ যাব ক্যান্সেল হৈ যাব তো sin square টো যেটো মাইনাসত আছে তো সাইড সাইড হইলে কি হ'ব প্লাস হৈ যাব this is equal to sin square theta তো এইটো আমরা প্রুফ কৰিব লাগে hence proof is over okay now we are going to solve another important problem of this chapter so what is the problem if tan inverse of x the question is if tan inverse of x plus tan inverse of y tan inverse of y plus tan inverse of what tan inverse of z equal to pi tan inverse of z equal to pi eto আমাক দিছে if tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z equal to pi then prove that প্রমাণ কৰিব লাগে যে prove that প্রমাণটো কি কৰিব লাগিব x plus y plus z equal to x plus y plus z is equal to x y z তো আমি এটো প্রুফ কৰিব লাগে তো let's try to prove this proof given তো প্রথমত givenত কি আছে আমাৰ tan inverse of x plus tan inverse of y equal to আমাৰ আছে plus আছে tan inverse of z is equal to pi right ধুনীয়াকৈ লিখিলো অলপ তো pi তো implies here this can be written as ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে লিখিছো দেই tan inverse of x plus tan inverse of y this is equal to আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম pi minus tan inverse of z জাস্ট কি কৰিছো এটো প্লাসত আছে সাইড চেঞ্জ কৰি দিছো কি হৈ গল মাইনাস হৈ গল এতিয়া টেকিং টেনজেন্ট ইন both sides যদি tan এৰ আমি উভয় পক্ষক মাল্টিপ্লাই কৰো taking that means taking tangent in both sides then tan whole into this one tan inverse of x plus tan inverse of y this is equal to tan আমি লিখিম কিমান pi minus tan inverse of z এটো যে taking tangent in the both side দুই ফালে কি tangent লৈছো so this implies that here it makes a formula tan a suppose tan inverse of x is a and this is b then tan a plus b so if we break the formula tan a plus b then tan a plus b formula is tan a is what a is tan inverse of x tan a plus tan b so tan b is what b is tan inverse of y divided by 1 minus tan a tan a is tan inverse of x so right here tan inverse of x okay into tan of b here b is represent tan inverse of y so this is equal to tan pi minus tan inverse of z so tan pi minus this so here we can write this is tan pi minus this equal to tan
into tan inverse of z, it lies in which quadrant? Pi minus, suppose this is theta, so pi minus theta, it lies in second quadrant. In second quadrant, tan theta is negative, so write here negative sign. So ইয়াত কি দিব লাগিব, মাইনাস চিহ্ন আমি দিব লাগিব. So this implies that ইয়াৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হৈ যাব, আমাৰ x থাকিব plus 10 into tan inverse of y, this is y divided by, this is 1 minus, if we multiplying this, then this is x and this is y, so 1 minus xy. Okay, this is equal to minus 10, sorry, minus z থাকিব ইয়াত, আৰু একো নাথাকে, কি থাকিব, minus z থাকিব, কাৰণ 10 into tan inverse multiply কৰিলে কিমান হৈ যায়, 1 হৈ যায়. So this implies that, ইয়াক যদি আমি implies কৰো তেতিয়ালে cross multiplication কৰি দিলে হল, cross multiplication কৰিলে হ'ব x plus y, this is equal to, multiplying this with this, then this is minus z, and minus minus is plus x y z. This implies that this is x plus y, if we change the side, this is plus z equal to x y z, hence proof. So proof is over. Okay, now we are going to solve another most important question, which is, if tan inverse of, the question is, if tan inverse of square root of 1 plus x square, square root of 1 plus x square minus square root of 1 minus x square divided by square root of 1 plus x square plus square root of 1 minus x square. Okay, if tan inverse of this equal to alpha, this is equal to what, alpha, eto alpha di dise, then prove that, praman koribo lagibo ami, prove that x square equal to sin 2 alpha, prove that x square equal to sin 2 alpha, eto proof koribo lage. So let's try to solve this, the proof. So eto ami kenekoi proof korim, first of all it is given here, no, so given, what is given, this is given, so tan inverse of square root of 1 plus x square minus square root of 1 minus x square divided by square root of 1 plus x square plus square root of 1 minus x square, this is equal to alpha. Okay, so this can be written as, ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম, square root of 1 plus x square minus 1 minus x square square root of 1 plus x square plus square root of 1 minus x square equal to, এই 10 to আমি ইয়াৰ লগত লৈ যাম, তেতিয়ালে কি লিখিব পাৰিম আমি ইয়াত, tan alpha, tan alpha ৰ তলত কি আছে, আমাৰ 1 আছে. So this implies আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰো, প্ৰথমত আমাৰ স্কয়াৰ ৰুট অফ জি আছে লিখিম 1 প্লাস x স্কয়াৰ, তাৰ পিছত কি আছে প্লাস অর মাইনাস, যেটো আছে হেতুৱে লিখিব লাগিব আমি, প্লাস কি লিখিম, প্লাস স্কয়াৰ ৰুট অফ 1 মাইনাস x স্কয়াৰ, ইয়াৰ লগত আমি প্লাস দি আকৌ সেম লিখিম, কোনটো লিখিম, এইটো লিখিম, স্কয়াৰ ৰুট অফ কিমান হ'ব আমাৰ 1 প্লাস x স্কয়াৰ মাইনাস স্কয়াৰ ৰুট অফ 1 মাইনাস x স্কয়াৰ, তো ডিভাইডেড বাই তলত হ'ব কিমান, স্কয়াৰ ৰুট অফ 1 plus x square plus square root of 1 minus x square. Okay, etu likhisu, ইয়াৰ লগত ইয়াত প্লাস কৰিছো, তো ইয়াৰ পৰা কি হ'ব মাইনাস, মাইনাস আমি আকৌ এটু লিখিব লাগিব কিমান, স্কয়াৰ ৰুট অফ, এটু লিখিম আমি স্কয়াৰ ৰুট অফ 1 plus x square minus square root of 1 minus x square. তো this is equal to, যেহেতু ইয়াৰ তলত কিমান আছে 1 আছে, তো সেম ইয়াতো লিখিব লাগিব আমি কিমান, ইয়াতো আমি লিখিব লাগিব 1 প্লাস, তলত আমাৰ 1 আছে, তো 1 প্লাস আমি ইয়াত লিখিম tan alpha, সিমিলারলি ইয়াত লিখিম 1 মাইনাস কি হ'ব tan alpha, এই বস্তুটো আমি লিখিব পাৰো। তো এতিয়া কথা হল আমাৰ যিখিনি ক্যান্সেল যাব ইয়াত আমি কাটি দিম, তো কমন টার্ম আমাৰ ক্যান্সেল আউট ন, তো দিস ইজ প্লাস এন্ড দিস ইজ মাইনাস ক্যান্সেল,
তো ইয়াতো এটা কাটা যাব আমাৰ কি স্কোয়ার রুট অফ 1 প্লাস x স্কোয়ার যদি আমি মাইনাসটো উঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো মাইনাস হৈ যাব আৰু এইটো কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব তো দিস ইমপ্লাইজ আমি ইয়াত অলপ মডিফাই কৰি লৈছোঁ এইটো আমি কি লিখিম 2 স্কোয়ার রুট অফ 1 প্লাস x স্কোয়ার দুটা থাকিব আৰু সিমিলাৰলি ইয়াতো আমাৰ কি থাকিব দুটা থাকি যাব কাৰণ এইটো কি হ'ব কেনসেল হ'ব আৰু তলত থাকিব কিমান 2 স্কোয়ার রুট অফ 1 মাইনাস x স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমি পাই যাম 1 প্লাস 10 আলফা ডিভাইডেড বাই আমি পাম কি 1 মাইনাস 10 আলফা এইখিনি বস্তু আমি পালোঁ ইয়াত তো ইয়াৰ পৰা আমি 2 টু কেনসেল দিব পাৰিম 2 টু কেনসেল ওকে তো ইয়াত এটা আমাৰ লাইটিঙৰ প্ৰবলেম হৈছিলে তো মই আকৌ বস্তুখিনি কৈ দিছোঁ তো আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত স্কোয়ার রুট অফ এইটো এইখিনি লিখাৰ পিছত যে স্কোয়ার রুট অফ এইটো লিখিছোঁ 1 প্লাস x স্কোয়ার প্লাস এইখিনি লিখাত তলৰটো প্ৰথম লিখি তাই ইয়াৰ লগত কি ওপৰটো কি কৰিছোঁ প্লাস কৰি দিছোঁ যিখিনি আছে ঠিক তেনেকৈ আমি আকৌ ইয়াত তলৰটো যেটো আছে এইটোৱে লিখিছোঁ মাইনাস কৰিছোঁ ওপৰটো হৈছে না নাই মাইনাস কৰি দিছোঁ আমি এইটো ওপৰটো মাইনাস কৰিছোঁ ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ তলত যেটো 1 আছে তো 1 টু প্ৰথম লিখিছোঁ প্লাস ওপৰটো প্লাস কৰিছোঁ 10 আলফা তো ইয়াত 1 টু লিখিছোঁ মাইনাস কৰিছোঁ 10 আলফা ওকে তাৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত যেটো 8 দিস টার্ম আৰু এই টার্মটো কি হ'ব দুটা টার্ম প্লাস মাইনাসত আছে তো কেনসেল হ'ল তো ঠিক সেইদৰে ইয়াতো কি হ'ব আমাৰ মাইনাসেৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ এইটো টার্ম আৰু এইটো টার্ম কেনসেল যাব ইয়াত থাকি যাব আমাৰ স্কোয়ার রুট অফ 1 মাইনাস x স্কোয়ার আৰু মাইনাস মাইনাস প্লাস কৰিলে কি হ'ব 1 মাইনাস x স্কোয়ার তো এইটো থাকি যাব 2 আমি কাটি দিছোঁ এতিয়া আমাৰ এইখিনি থাকিল ওকে তো দিস ইজ implies that ইয়াক যদি আমি ইমপ্লাইজ কৰোঁ তো ইয়াত থাকিব আমাৰ স্কোয়ার রুট অফ 1 প্লাস x স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ থাকিব কিমান 1 মাইনাস x স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমি ইয়াত পালো কিমান 1 প্লাস 10 আলফা ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস 10 আলফা আমি এইখিনি পাই গ'লো নাও স্কোয়ারিং বোথ সাইডস এতিয়া আমি উভয় পক্ষক কি কৰিম স্কোয়ার কৰিম তো ইফ উই স্কোয়ারিং বোথ সাইডস দেন হোৱাট উই গেট হিয়াৰ তো ইয়াত যদি স্কোয়ারিং কৰা হয় তেতিয়াহ'লে স্কোয়ার রুট অফ হ'ব 1 প্লাস x স্কোয়ার divided by square root of 1 minus x square whole square this is equal to ইয়াক যদি আমি স্কয়ার কৰো ইয়াকো হোল স্কয়ার লিখিব পাৰো বা আমি পার্ট কৰিও লিখিব পাৰো 1 plus 10 alpha whole square ইয়াক যদি পার্ট কৰি লিখা হয় 1 minus 10 alpha whole square আমি এই পার্ট কৰি লিখি দিছো তো this implies that ইয়াক যদি ইমপ্লাইজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম তো ইয়াত থাকিব 1 plus x square divided by থাকিব 1 minus x square this is equal to তো ইয়াক যদি আমি ফর্মুলাটো ব্রেক কৰো তো ফর্মুলা আমি আগতে ব্রেক নকৰো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিম আৰু যে 1 plus 10 alpha whole square আৰু তলত লিখিম 1 minus 10 alpha whole square তো আমি সেম লিখি দিছো আকৌ ওকে তো আকৌ আমি কি কৰিম যেটো যোগবাক প্ৰক্ৰিয়া হেতু কৰি দিম যে প্ৰথমে আমাৰ ইয়াত কি আছে 1 plus x square টো আছে তো আমি এতিয়া কি কৰিম এই প্ৰথমটো লিখিম 1 plus x square ওপৰটো লিখিম 1 plus x square ইয়াৰ লগতে আমি আকৌ প্লাস কৰিম তলৰটো 1 minus x square divided by আমি লিখিম আকৌ 1 plus x square ইয়াৰ পৰা আমি মাইনাস কৰিম এই তলৰটো কিমান 1 minus x square similarly ইয়াতো আমি প্ৰথম যেটো আছে আমাৰ 1 plus 10 alpha whole square লিখিছো আৰু ওপৰত তলৰটো ওপৰত গৈ কি হ'ব প্লাস হ'ব এটো কোৱা হ'ব কিমান 1 minus 10 alpha whole square এটো এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম হ'ল যোগবাক প্ৰক্ৰিয়া তো আকৌ আমি ইয়াত লিখিম 1 plus 10 alpha whole square তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব মাইনাস হ'ব 1 minus 10 alpha whole square ওকে তো ইয়াত কি হ'ব এতিয়া আমি চাও x square ক্যান্সেল যাব তো ইয়াত থাকিব 2 আৰু ইয়াত কি থাকিলে আমি যদি চাও তেতিয়াহলে আমি ইয়াত যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তো 1 1 ক্যান্সেল যাব আৰু ইয়াত আছে x square এটো মাইনাস মাইনাস কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব তো ইয়াত থাকিব আমাৰ 2x square থাকি যাব তো দিস ইজ ইকুয়াল টু তো ইয়াত এতিয়া আমাৰ কি থাকিব হেতুহে ডাঙৰ কথা আমি যদি এটো ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰো তেতিয়া ফৰ্মুলাটো হ'ব কিবা আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো আমি ব্ৰেক কৰিলে হ'ব 1 a square plus 2ab তো কি হ'ব 2a হলে 1 হ'ব তো d হলে 10 alpha হ'ব 2 10 alpha
প্লাস বি স্কোয়ার মিন্স ইয়াত কিমান হ'ব আমাৰ টেন স্কোয়াৰ আলফা হ'ব প্লাস ইয়াক যদি আমি ব্ৰেক কৰি দিওঁ তেতিয়া এইটো 1 এ হ'ব মাইনাস হ'ব 2 টেন আলফা ওকে প্লাস হ'ব আকৌ কিমান টেন স্কোয়াৰ আলফা তো সিমিলাৰলি আমি যদি ইয়াত ফৰ্মুলাটো ব্ৰেক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আমি কিবা এটা পাম এইটো ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰিলে হ'ব সেম পাম এইটো আমি 1 প্লাস 2 10 আলফা প্লাস হ'ব 10 স্কোয়াৰ আলফা ওকে ইয়াত মাইনাস আছে মাইনাস এৰ আমি একেলগে মাল্টিপ্লাই কৰি যাম আৰু এইটো a মাইনাস b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰি দিলে হ'ব কিমান -1 তো মাইনাস ইয়াত কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব হয়নে প্লাস হৈ যাব 2 10 আলফা আৰু প্লাস মাইনাস কি যাব মাইনাস 10 স্কয়াৰ আলফা মাইনাস কি হ'ব 10 স্কয়াৰ আলফা আমি এইখিনি পালো ওকে So if we calculating this then what we get this implies that ইয়াত কি হ'ব 2 to cancel হৈ যাব তো ইয়াত থাকিব 1/x স্কয়াৰ this is equal to এতিয়া ইয়াত কি থাকিব আমি হেখিনি বস্তু লিখিম ইয়াত দেখা গৈ আছে আমাৰ যেটো 1 প্লাস কৰিলে হ'ব 2 ওকে 2 আৰু ইয়াত আছে 2 10 আলফা প্লাসত মাইনাসত this one cancel আৰু ইয়াত 10 স্কয়াৰ আলফা ইকুৱেল টু হ'ব 2 10 স্কয়াৰ আলফা প্লাস 2 10 স্কয়াৰ কি পালো আমি alpha আৰু a2 1 plus this one minus cancel 10 square alpha plus 10 square minus alpha minus so this is cancel তো ইয়াত থাকিলে আমাৰ 2 10 alpha ইয়াতো আছে কিমান 2 10 alpha তেতিয়ালে টোটাল 10 alpha কিমানটা হ'ল চাৰিটা হ'ল তো ইয়াত আমি লিখিম 4 10 of alpha এইখিনি হ'ল তো this implies that এটো হলো আমাৰ 1/x square this is equal to if we taking common 2 from upper side then we get 1 plus 10 square alpha divided by তলত আছে আমাৰ কিমান 4 10 alpha আমি এই কি বল 4 10 alpha so this implies 1/x square this is equal to d এটো দুইরা কাটিলে কেইবাৰ যাব আমাৰ দুইবাৰ যাব তো ইয়াত থাকিব 2 10 আলফা আৰু ওপৰত আছে কিমান 1 প্লাস 10 স্কয়াৰ আলফা আছে তো 1 প্লাস 10 স্কয়াৰ আলফা মানে আমি ফৰ্মুলা জানো 1 প্লাস 10 স্কয়াৰ দিটা ইকুৱেল টু sec স্কয়াৰ আলফা ওকে তো ইয়াত থাকিব 2 10 আলফা এইখিনি আমি পাইলো তো এইখিনি আমি পোৱাৰ পিছতে এতিয়া কি কৰিব লাগিব 10 ক আমি ব্ৰেক কৰিম ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰি দিম 10 ৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো x square equal to ইয়াত আছে কিমান sec square alpha আৰু ইয়াত 2 10 ক যদি আমি ভাঙি দিও কি হ'ব sin theta by cos theta so this can be written as sin alpha by cos alpha এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো sin by cos so this implies that ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম 1/x square equal to এটো যেটো আমাৰ কি আছে sec square alpha আছে আমি লিখিছো আৰু এটো যেটো ডিভাইড চিন আছে তো আমি ইয়াত যদি কি দি দিও মাল্টিপ্লিকেশনৰ হৰণৰ টাইপ যদি আমি পূৰণ চিন দি দিও তেতিয়া কষ্ট আমাৰ ওপৰত উঠি যাব আৰু 2 sin alpha টো কত তলতে থাকিব ইনটু হৈ যাব কি cos alpha so this is equal to 1/x square okay is equal to এটো হ'ব যেটো ইয়াত কি আছে আমাৰ sec square alpha ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে কিমান cos alpha তেতিয়ালে এটা ক্যান্সেল যাব ইয়াত থাকি যাব এটা sec alpha এটা থাকি যাব আৰু ইয়াত থাকিব কিমান 2 sin of alpha okay 2 sin alpha তো if we cross product যদি আমি কৰি দিও তে cross product কৰিলে ইয়াত হ'ব x square into sec alpha this is equal to 2 sin of alpha এটো পালো আমি তো ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে গুছি যাম ডাইৰেক্ট this implies x square so sec alpha can be written as 1 by cos so this is equal to 1 by cos of alpha this is equal to 2 sin alpha 2 sin of alpha so this can be written as x square equal to 2 sin alpha ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰো cos alpha to multiply কৰি দিব পাৰো so this is implies x square equal to 2 sin theta into cos theta formula আমি জানো কি sin 2 theta তো আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰিম sin 2 alpha তো এইটোই আমি প্রুফ কৰিব লাগে hence proof
ओके तो थैंक यू আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ